हॅलो फ्रेंड्स, नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो. कवडे क्लासेस अकॅडमी सर फोन करा, डब्याचा फोन करा, डब्याचा फोन करा. डबे कमी लागते. नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, कवडे क्लासेस अकॅडमी मार्फत इत्ता 8वी स्कॉलरशिप या मालिकेमध्ये आपल्याला दररोज सकाळी एक पेपर पाठवला जातो. संध्याकाळपर्यंत तो सोडवण्यासाठी वेळ दिला जातो. संध्याकाळी 8, 8:15 ते 9:15 या वेळामध्ये संपूर्ण पेपरचं सोल्युशन घेतलं जातं. या ठिकाणी असणाऱ्या अकॅडमीच्या मुलांना संध्याकाळी 6:15 ते 7:15 या वेळामध्ये सोडवण्यास वेळ दिला जातो. तो पेपर 8:15 वाजता तपासला जातो. Read the following paragraph and answer the question. आवाज. The body is like a chariot driven by 5 horses. 5 ज्ञानेंद्रिय के संबंधित. These horses are our 5 senses. ज्ञानेंद्रिय 5 है. Sight, hearing, smell, touch and taste. And to our senses, we are able to driven. Tired people. Yes. Immense pleasure from the world and all God's creation. With the eyes, we can see all the beautiful things in the world. We smell all the lovely fragrances with the nose. We listen to fine music with our ears. We enjoy tasty meals with our tongue. We feel smoothness and softness with the sense of touch. Yes, the sense are our friends. The mind is like a builder that controls the senses. But only when the mind is in control is there resistance and moderation in your life. या ठिकाणी 5 सेन्सेस जे आहेत, 5 ज्ञानेंद्रिय त्याची कार्य त्यामध्ये दिलेले आहे. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह टू फिलिंग द ब्लँक. The object of all pleasure from the world with our senses. Choose the correct alternative to filling the blank. Mind control the legs, senses, hand, eyes, senses. Choose from the passage another word for beautiful. Beautiful sati. Lovely. Speak out the incorrect pair. Smell nose. बरोबर आहे का? बरोबर आहे. Taste eyes. Hearing ears. Touch skin. Use correct option in the sentence. The body is compared to chariot driven by 5 horses. Which is the following word is not related to the game of cricket? Cricket से संबंधित नसणारा. Wicket, stump, umpire, goal. Goal कशामध्ये असतो? फुटबॉल, हॉकी मध्ये असतो. Write the proper related word. Eat, taste, speak, drink. कशा संबंधित आहे? Mouth से संबंधित. Tongue, hand, mouth, stomach. Speak mouth में करतो, eat mouth में करतो, taste mouth में करतो. ते जो आपण म्हणतो टंग में करतो. पण बाकीचे टंग में नाही. Drink टंग में नाही. मी mouth या ठिकाणी येणार. Find the odd man out. Weakness, kindness, happiness, useless. काय ते सगळे adjective आणि useless हे adjective
तर या ठिकाणी सफिक्स लागले नेस नेस नेस, इतर नेस नाही, यूज लेस आहे, नेस नाही. Which of the following opposite pair is not correct? Phrase stale, stale आहे का? Stale म्हणजे shade. Smooth, plain. Love, hate, empty, full. याचा आपली चुकीची इनकरेक्ट कोणती आहे? Smooth, plain. Smooth ला काय आहे? rough. Which suffix will you add to make a noun from the word fail? त्याच्यापासून noun बनवायचं. त्याच्यासाठी काय वापर? URE आणि क्रमांक 4. Failure, failure. पर्याय क्रमांक 4. Select the correct homophone to fill in the blank in the following. His answer was right. त्याचं उत्तर बरोबर आहे, पण बरोबरला राईटला कोणतं? WRIT राईट म्हणजे लिहिली, RIT राईट म्हणजे बरोबर, RIT तर ही तर काय दोन तिसरं चौथं तर येणार नाही. उजवीकडे म्हटलं तर मी पण राईट आपण म्हणू शकतो, पण इथं कोणत्या अर्थाने तर इथं आन्सर वॉज राईट बरोबर आहे. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. He took to chase Like other water. He took to chase like a duck water. This year there has been a bumper crop of mangoes. Choose the meaning of underlined word. Bumper crop म्हणजे काय? मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाले. Very little, very small amount, maybe, usually large amount. Usually large amount मध्ये बंपर क्रॉपचा आता बघा यावर्षी देखील मोठ्या प्रमाणात तुम्हाला आंब्याच्या झाडांना मोहर आलेला दिसेल. यावर्षी बंपर क्रॉप येण्याची शक्यता जर काही झालं नाही तर हा मोहर गळून देखील जातो. Complete the following square of word. Will to later will you write in place of star to make a four meaningful word. The four meaningful word बनवण्यासाठी त्या ठिकाणी KUEI सीन या ठिकाणी डबल ई वापरला तर चारही अर्थपूर्ण शब्द होत आहे. Choose the correct alternative. Explanatory sentence are used. Explanatory sentence कुठे यूज केला जातो? To express from request साठी वापरला जातो एक्सप्रेशन. To ask question नाही. To express strong feeling भावना व्यक्त करण्यासाठी वापरला जातो. To order somebody दुसऱ्याला ऑर्डर देण्यासाठी एक्सक्लेमेशन मार्क वापरतात का? नाही. Sachin did not fail. Sorry for his mistake. And error and correct the wrong word by using correct alternative. हे काय चूक आहे? सचिन did not fail. फेलच्या ऐवजी काय पाहिजे? फेल. सचिन इथं did not आहे म्हणजे इथं एक या ठिकाणी भूतकाळी गरजेचं नाही. त्यामुळे इथं did not feel sorry for his mistake. Wow, many pronouns are there in the following sentence. Raghu came to her to show her his collection of pictures. Pronouns काय देतात? Pronoun म्हणजे सर्वनाम. रघु काय? नाव. Came to her. her म्हणजे हे pronoun to show her. हे pronoun his. हे pronoun collection of pencil. याच्यामध्ये her, her, his असे किती pronoun येतील? सर किती प्रकारचे असेल ना? प्रकार कुठे pronounचे प्रकार आहे? नाही ना सर मला वाटतं की सर पर्याय क्रमांक 3 दिला. हां तर इथं काय पाहावं? रघु came to her to show her his collection of pencil. ती पाहिजे विषय पर्याय बदलायला हवा. Complete the following sentence with the correct adverb. कोणतं adverb? We must always speak softly, truth loudly, roughly, softly. We always speak softly.
loudly नाही. Which word will you use in the following sentence? He dot dot greedy because he was hungry. He went to a sport. Hungry आहे म्हटल्यानंतर काय? हा या ठिकाणी काय म्हणजे हंगरी म्हणजे भुकेला आहे म्हणल्यानंतर तो काय करेल? He ate greedy because he was hungry. 25 he dot dot three cars with him. Complete the sentence using correct form of the word of simple present. Simple present tense मध्ये बनवायचं. Simple present tense मध्ये काय आहे? He has three cars with him. आणि has basically is नाही have एक असेल तर आणि three आहे म्हणजे he has. The first ball almost knocked the wicket. The first ball almost knocks the wicket. हे पहिल्या बॉल विकेट घेतली काय? The wicket are almost knocked by the first ball. The wicket had almost knocked by the first ball. The wicket were almost knocked by the first ball. The wicket was almost knocked by the first ball. इथं काय येणार आहे तिथं? हा? The wicket had almost knocked by the first ball. The wicket had almost knocked by the first ball. 22. The student of 8A won the final match are on cloud 9. In the sky, very happy, very unhappy on the ground. The student असे very final match are on cloud 9 म्हणजे very happy. Choose the incorrect alternative from the following alternative. Teacher warned the student not to show. Imperative sentence आहे का? आहे. Girl exclaimed that it was a great at victory. Exclaim म्हणले तर हे कसलं आहे? Exclamatory sentence. Rahul said that I was very happy that day. Affirmative sentence आहे का? आहे. Dara asked his uncle if it was that strong. Interrogative आहे का? आहे. आणि इथं कोणतं उत्तर पर्याय दिलेला नाही, सगळे बरोबर आहे. Complete the list of place. Third, next, Bangalore. काय आहे ती? Living place. Living place, place, hotel, stable, jungle. Stable. Living place. The accident took place at 8 o'clock. Choose to correct preposition. The accident took place at 8 o'clock. In the morning is a right. The accident took place at 8 o'clock in the morning. In the night. In the night. In the midnight. 8 o'clock midnight ला वाजतात का? नाही. In the afternoon 8 वाजतात का? नाही. फक्त सकाळी आणि संध्याकाळी 8 वाजतात. चला बुद्धिमत्ता पाहूया. अक्षरमाला दिलेले 26-27 साठी अक्षरमालेतील दुसरा गट 5व्या गटाच्या जागी. हा दुसरा गट आहे तो 5व्या गटाच्या जागी. तिसरा गट दुसऱ्या जागी आणि तिसऱ्या जागी 5वा गट. हा 5वा गट आहे तो तिसऱ्या जागी. अशा पद्धतीने अक्षरमाला तयार केली. तर क्रमाने 8व्या 16व्या जागी येणाऱ्या अक्षराचा गट पर्यायातून दिवस 8वं. आता इथं तिसरा गट इथं आला म्हणजे 5, 6, 7, 8वं काय येणार आहे? आणि किती विचारले? 16वर इथं चौथ्या जागी कोणता गट येणार आहे? आहे तोच गट आहे. हा काय बदललेला नाहीये. त्यामुळे एम क्यू चौथ्या जागी कोणता गट घेतला? हा मग 16वा अक्षर काय? 16वा अक्षर क्यू. दुसरा गट 5व्या जागी. दुसरा गट 5व्या गटाच्या जागी. तिसरा गट दुसऱ्या गटाच्या जागी.
आणि तिसऱ्या गटाच्या जागी 5वा गट. चौथा गट कुठं घालवलेला नाही. पहा पुन्हा आपण इथे नंबर द्या. काय म्हणले क्रमाने दुसरा गट 5व्या गटात. हे हा गट इथे आहे. पहिला दुसरा इथं 5वा गट आहे. दुसरा गट 5व्या इथं 5 पाहिजे आकडा. ओके दुसरा गट 5व्या गटाच्या जागी. ओके दुसरा गट हा 5व्या गटाच्या जागी आहे ना. दुसरा गट 5व्या नंबरला. इथं 5 लिहिले किती लक्षात येईल आपल्याला. इथं काय केलं FGH लिहिलंय. इथं दुसरा गट आहे ना तो 5व्या जागी झाला. इथं फक्त 5 आकडा टाक. हे कसे बदल झाले ते लिहून तर करावेच लागेल आपल्याला. मग नंतर काय बनलेलं आहे दुसरा गट 5व्या गटात आहे. तिसरा गट दुसऱ्या गटात आहे. हा तिसरा गट आहे तो दुसऱ्या गटात आहे. इथं 2 नंबर टाका. आणि तिसऱ्या गटाच्या जागी 5वा गट इथं 3 नंबर टाका. इथं 3 नंबर 1 नंबर 5 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5. 5वा गट तिसऱ्या गटाच्या जागी. दुसऱ्या गटाच्या जागी. तिसरा गट दुसऱ्या गटाच्या या पद्धतीने जाईल. आपल्या 16व्या क्रमाने 8व्या 16व्या 8व्या जागी कोणतं येईल या दुसऱ्या गटातलं 5 6 7 8. ओके आणि नंतर काय म्हणजे 16वा. तिसऱ्या गटामध्ये 15 झाले. चौथ्या गटामधलं 16वा MP पर्याय क्रमांक P. उजवीकडून 6व्या अक्षराच्या डावीकडील तिसरे अक्षर घेऊ. आता उजवीकडून 6वा म्हणजे पहिल्या चौथ्या गटामध्ये उजवीकडून 6वं T आणि याच्या डावीकडलं. आता डावात म्हणजे तिकडलं तिकडून विचारले तिसरं. पहिलं दुसरं तिसरं काय येणार आहे Q. पर्याय क्रमांक 4. शा ना ड मो का पे ज ती या अक्षरापासून तयार होणाऱ्या म्हणी ती 5वे अक्षर. काय होते मग नाकापेक्षा मोठी जर या तयार 5वा अक्षर काय येईल नाकापेक्षा मो. 29 सुजयला लाडू व बर्फी आवडते. ते तर रचना केली पाहिजे. सुजयला लाडू आणि बर्फी कुठे रचना करता जमेल काही तर नाही जमणार. चला करूया. सहज आहे. हा ते दिसत नाही रे. घेऊया एक प्रश्न पुन्हा जाऊया. 1-2 प्रश्न सोडले आपण. एखादा दुसरा प्रश्न आला की त्याबरोबर घेऊया. कुठे गेला 31 प्रश्नामध्ये चरप्रतिबिंब. चरप्रतिबिंब म्हणजे खाली या 5च खाली त्याच्यानंतर हे कोणता पट होईल खाली पहा. वर्णाकडे ते वर्ण इकडे काढताना कसं काढतो तसं जायचं. इकडे मी काढतो खाली वर्ण खाली येतो खाली वर या पद्धतीनं 5 पाहिजे. त्याच्यावरनं पहिल्यामध्ये करतो करायला दुसरा तिसरा चौथा 4 वर्ण 4 वर्ण इकडल्या बाजूला डाव्या बाजूला 4 यायला पाहिजे. डाव्या बाजूला इथं उजव्या बाजूला गेला हा कडे येतो. राहिला तिसरा चौथा फरक आहे 7चं पाण्याचं किती 5. आणि मग इकडे काढतो ना तसं खालून वर आहे. इकडून त्या पद्धतीने पर्याय क्रमांक 4. तर याच्या पाण्यामध्ये इकडे तिरकी गेली की इकडे तिरकी बोल खाली तिरकी त्याच्यावर पहिला दुसरा पर्याय पडतो. राहिला तिसरा चौथा. मी याच्यामधला फरक शोधा. याच्यामध्ये फरक आहे तो खाली उजव्या बाजूला तो उजव्या बाजूलाच राहणार. योग्य अनुमान याचा आपण फळ्यावरती घेऊया. चला काय वरती घ्या. गणाचा आपल्याला स्क्रीनवर संख्या जास्त व्यक्त होईल. यावरती जरा शेजारच्या आकृतीत लाकडी घालायला रंग देऊन कापला तर याच्यावरती काय होतं किती घरांना 2 पृष्ठभागांना रंग लावलेला असेल. एकाही बाजूला रंग नसलेली किती घरं येतील. आपल्याला इथं सगळंच काढायचं केवळ एक नाही. इथं कितीचा घर आहे पण याच्यामध्ये ठोकळे किती असतील.
वरच्या थरामध्ये किती दिसताय तो 16 16. आणि दुसऱ्या थरामध्ये 16 तिसऱ्या थरामध्ये 16 चौथ्या थरामध्ये 16 किती झाले एकूण? 64. आता कोपऱ्यावरचे असतात. हा कोपऱ्यावरचा घन किती बाजूने रंगवलेला असतो? 3 बाजूने रंगवलेला. कुठे येतो? कोपऱ्याला रंगवलेला कुठे येतो? घनाला कोपरे किती? मी म्हणतो सरळ बस नाही तर घरी जाऊ. घनाला कोपरे किती असतात? मग 3ही बाजूने रंगवलेले किती येतील? 8. एकूण घन 64 आहे. 64 आपल्याला परकेशन आपल्याला 64 जुळलं पाहिजे. 3 बाजूने रंगवलेले 8. आता 2 बाजूने रंगवले कुठे असेल तर तो या ठिकाणी. हा 2 बाजूने रंगवलेला हा एक 2 बाजू कुठे आले? पृष्ठावर आहे, कडेवर आहे, कोपऱ्यावर आहे, मध्ये आहे, कडेवर आहे. कडेवर आहे. एका कडेवर किती आले? घनाला किती कडा असतात? 12 आणि 4 असतात. वरती 4 असतात तर उभ्या 4 असतात. एकूण कडा किती आल्या? एका कडेवर किती आहे? 12 कडांवरती किती येतील? 24. हे किती बाजूने रंगवलेले? 2 बाजूने. हा आकडा काढला तो 3 बाजूने रंगवले. 24 आकडा येईल 2 बाजूने रंगवले. आता 1 बाजूने रंगवलेला कुठे असेल? इथं बाजून आहे 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 आहे. कुठं आहे तो? म्हणजे कशावर? कडेवर, कोपऱ्यावर, पृष्ठावर. पृष्ठावर एका पृष्ठावरती किती आहे? घनाला किती पृष्ठ असतात? 6. एका पृष्ठावरती 4, 6 पृष्ठावर किती येतील? 24. हे एका बाजूने रंगवलेले. आणि मग राहिलेले सगळे पहा. घनाला रंग दिला कापले तर एका बाजूने, 2 बाजूने आणि 3 बाजूने. 4 बाजूने रंगवलेला कुठलाही नसतो. 5 बाजूने रंगवलेला कोणताही नसतो. 6 बाजूने रंगवलेला कुठलाही नसतो. तर तुकडे केले. रंगवलेला हा 6 बाजूने रंगवलेला पण तुकडे केल्यामुळं आता राहिलेले सगळे हे एकाही बाजूने न रंगवले. एकूण किती झाले? किती एकूण घन याच्या तुकडे? त्यातले रंगवलेले किती गावले? राहिले किती? हे कसे आहेत? आता हा कुठे असेल? हे न रंगवलेले मधल्या गाभ्यामध्ये. म्हणजे याच्या मागे याच्या मागे म्हणजे हे 4 त्याच्या मागे 4 इकडल्या बाजूने 4 अशा पद्धतीने गाभ्यामध्ये वरचा थर सोडायचा, खालचा थर सोडायचा, मधला इकडला थर सोडायचा, इकडला थर सोडायचा, मधला असे या पद्धतीनं 1 2 जाईल. इकडे 1 एका थरामध्ये 2 नंबर 4, तिसऱ्या थरामध्ये 4, पहिल्या चौथ्या थरामध्ये एकही भाग असा न रंगवलेला येणार नाही. असे 8. या 8 केले ते एकूण बेरीज होते का 64. हे सगळं जुळलं. आपल्याला हे बघताना काय विचारले ते समजून. आणि या पद्धतीनं कोपऱ्यावरती 3 रंग बाजू रंगवलेले असतात. कोपऱ्यावर 8 कसलाही रंग घेतला 3 बाजूने 4 5 6 10 20 किती काही कोपऱ्यात कोपरे 8 असतात. आणि 3ही बाजूने रंगवलेले फक्त आणि फक्त 8च येतात. 2 बाजूने रंगवलेला फक्त आणि फक्त कडेवर येतो. एका कडेवर किती आहे ते मोजा. गुणिले 12 कडा. एका बाजूने रंगवलेले फक्त पृष्ठावरती येतात. एका पृष्ठावरती किती आहेत एका बाजूने रंगवलेले पहा. त्याला गुणिले 6 केले की तुम्हाला पृष्ठावरती. गाभ्यातले काढण्यासाठी एकूण ठोकळ्यातनं 1 2 3 बाजू रंगवलेले वजा करा गाभ्यातले. चला तुमचा प्रश्न घ्या. किती घनांना 2 पृष्ठभागांना रंग लावलेला आहे? 24. एकाही बाजूला रंग नाही असे किती घन आहे? क्रमाने येणारे प्रश्नचिन्हाचे चालू 24 30 33 41 51 57 प्रश्नचिन्ह 64. तुला असं याकडे संख्या बघितली तर 9 18 27 पर्यंत इथे फरक एकाने निवडा. 24 9 33 33 12 33 18 51 51
9 18 27 51 27 88 असं त्याचं म्हणणं. पहिलं 30 9 39 39 18 57 27 44 असे इथे एकडे. बोला नंतर एकडे बेरीज 6 आणि 3 24 33 51 आणि प्रश्नाचे 6 बेरीज 3 बेरीज 6 बेरीज सर एकडे 6 12 सर एकडे इथं 6 24 33 51 6 इथं 6 बेरीज बरं इकडे 3 12 12 12 किती एका सर 12 ओके इथं 3 येते इथं 12 येते. तेच की 12 चं दोन येतील 12 मधल्या अंकाची बेरीज पुन्हा दोन. बोला त्यांच्या त्यांची 2 4 6 त्यांची बेरीज किती? 30 24 मधल्या अंकाची बेरीज 6 24 6 30 30 मधल्या अंकाची बेरीज 30 मधल्या अंकाची बेरीज 31 6 मधल्या अंकाची बेरीज 12 मधल्या अंकाची बेरीज 6 अंकाची बेरीज 12 70 मधल्या अंकाची बेरीज 15 सगळ्यात जास्त योग्य. ओके करा पुढील प्रश्न नंबर द्यायला Y80 37 प्रश्न YB आहे YB WD UF SH QJ प्रश्नचिन्ह योग्य आहे. बोला हा 25 एकडे पहिले 25 23 वाय आणि 23 21 19 15 इथे 15 नंबरचा अक्षर इथे इथे बघितलं तर 2 2 4 कितीचा गट बनतोय एक तर डॉलरचे डिस्टन्स 1 2 3 4 5 4चा ओके 4 डॉलर O N Z काय केला बोल अगोदर घेतला काय होते काय भेट जाते काय केलं बोल अगोदर घेतला कोणत्या नंतर एन झेड सर पहिले दोनशे पर दुसरे पहिल्या दोघांची बदल अगोदर केली परत दोन अंकींची या दोघांच्या अदला बदल केली आणि आता तीन आणि चार बोल एन झेड एस बोल झेड एन एस झेड एन एस एन झेड एस या दोघांच्या अदला बदल होणार एन झेड एस दुसरा कुठे काय आहे का पण आहे झेडच नाही ओके मग त्या रेषावर बघायची गरज नाही रेषा दिसता आहे का म्हणजे काही गरज नाही क प प र र स स ई ईश काय रे आपण खेळता का ये काय म्हणतात त्याला वळचे अंताक्षरी मेंढ्या शेवटच्या अक्षराने सुरू होणार गाणं वगैरे म्हणतो ना आपण हा तसं क प प प र र स वर्ण स ई वर्ण ईश श वर्ण सुरू होणार शतक का चालणार नाही हे सगळे दोन अक्षरे तीन अक्षरे म्हणून चालणार. चला शाळेत चला पण त्याला का नाही ना भाषामध्ये कुठं का नाही शिकायला कुठे काना नाही कुठे काना आहे शब्द आहे माहिती की त्याचं जेवण तो श्याम का नाही इथे श्याम काना आहे ओके इथं कुठेही काना वगैरे नाही ना
शाल असतं ना शेवट तर मग शाल घेतलं. चला पुढचा 40वा प्रश्न काय आहे? काय झालं पहिल्या दुसऱ्यात? काय झालं? जोडले. अंतर जवळ होतं ते केलं. आता इथं लांब जोडलेलं असतं. पर्याय क्रमांक 1 आणि 4. पर्याय क्रमांक 2 4 का नाही? 4 इथं काय होतं? यानंतर जसं कसं घेतलंय कुठे विरुद्ध दिशेने आहे का? तसं तसं आहे का? तसं तसं मग इथं अंतर होतं ते जवळ केलं. आता इथं जर लांब केले म्हणजे ते जगलं. उत्तर काय पर्याय क्रमांक 2. काय दिलं उत्तर त्यांनी? चला आता ही इथं फळ्यावरती घेऊ मारायचं राहिलेली नंतर येऊ काय घेतं नंतर आपण सगळ्या घेऊ आपण जर मग हे करत होतो. मध्ये घेतलं ना थोडस घेतलं ना पुढे येऊ ना. म्हणजे काय होतं संपूर्ण जी आपली ही चालू असते ती बदलत नाही. चला प्रश्न क्रमांक राहिलेले सांगा. 29-30 सुजय 29 आणि 30 साठी आहे. सुजय याला लाडू आणि बर्फी आवडते. लाडू बर्फी. संजयला पेढ्याशिवाय सर्व मिठाई आवडते. संजय पेढा शिवाय सगळ्या याचा अर्थ पेढा आवडतो. बाकी सगळं आवडणार आहे. विजयला पेढा व बर्फी आवडते. विजय पेढा आणि बर्फी आवडते. आजीला जिलेबी पेढा आवडतो. पेपर लावे. आजीला जिलेबी म्हणजे नवीन एक काय आहे जिलेबी आणि पेढा. संजयला काय म्हणतो पेढ्याच्या सगळी मिठाई आवडते. लाडू आवडते, बर्फी आवडते, जिलेबी आवडते. विजयला पेढा आणि बर्फी एवढे दोनच आवडते. आजीला जिलेबी पेढा एवढा आवडतं. तर कोणत्या दोघांची आवडणाऱ्या 2 पदार्थाची आवड समान? कोणत्या दोघांची आवड समान आहे? विजय आणि समी या दोघांची आवड समान आहे. बाकी तर कुठं दोघांची जोडी जुळत. इथं जोडायचं म्हटलं तर एका हे आवडतं हे नाही. इथे दोघांची जोडायची म्हटलं तर इथे बघितलं तर या दोघांची नाही जुळत. इथे जुळत फक्त इथं सुजय आणि संजयची आवड जुळते. 30वा प्रश्न बात कोणती मिठाई सर्वाधिक पसंतीची सगळ्यात जास्त आवडणार? बघितलं तर लाडू दोघांनाच आवडतो, बर्फी तिघांना आवडते, पेढा दोघांना, जिलेबी दोघांना. जास्त जणांना आवडणारी बर्फी तिघा जणांना आवडते. 29-30 झालं. 33वा अनुमान काय दिलंय? विधान काय दिले? सर्व वह्या पुस्तके आहेत. सर्व वह्या या वह्या आहेत. सर्वच्या सर्व वह्या पुस्तके सर्व असेल ते आतमध्ये टाकायचं. सर्व वह्या पुस्तके आहेत. एकही पुस्तक डायरी नाही. एकही पुस्तकाचा डायरीशी काही संबंध नाही. त्यामुळे डायरी वेगळी येणार आहे. त्याच्यावरनं अनुमान एकही वही डायरी नाही. बरोबर आहे. पहिलं बरोबर एकही वही डायरी नाही. बरोबर काय वहीचा डायरीशी संबंध? सर्व पुस्तके वह्या आहेत. सर्व वह्या पुस्तके याचा अर्थ सर्व पुस्तके वह्या येतील का? नाही. दुसरा अनुमान आहे ते चुकीचं आहे. याच्यामध्ये फक्त ए अचूक पर्याय क्रमांक 1.
त्यानंतर 41 सोमवारी सकाळी 4:20 वाजता निघालेली गाडी बुधवारी सकाळी 6:40 वाजता पोहोचली तर गाडीने किती प्रवास केला? सोमवारी संध्याकाळी 4:20 पासून सोमवारी रात्री 12 पर्यंत किती वेळ केला? हा सोमवारचा प्रवास आहे. सोमवारी सायंकाळी म्हणजे संध्याकाळी 4:20 ला निघाले, संध्याकाळी 4:20 पासून रात्री 12 पर्यंत किती प्रवास केला? यातनं आजचा एक घेतला 60, इथं 40 मिनिटं, 11 4 गेले 6. हे सोमवारचा प्रवास आहे 7 तास 40 मिनिट. मंगळवारी रात्री 12, सोमवारी रात्री 12 ते मंगळवारी रात्री 12 पर्यंत 24 तास. आणि बुधवारी सकाळी 6:40, मंगळवारी रात्री 12च्या नंतर बुधवार चालू झाला. बुधवारी रात्री 12 म्हणजे मंगळवारी रात्री 12 वाजल्यापासून बुधवारी सकाळी 6:40 पर्यंत 6 तास 40 मिनिट हा बुधवारचा प्रवास. असा एकूण प्रवास किती झाला? 80 मिनिटं. 7 4 11 7 17 37 तास 80 मिनिट. 80 मिनिटं होतात का? आम्ही यातली 60 मिनिटं वाजत केली, 1 तास तयार झाला. तुम्ही एका तासामध्ये मिळवणार तर 38 तास आणि 20 मिनिटं एकूण प्रवास झालेला आहे. 42वा प्रश्न पहा. सुषमाची सासू. 42वा प्रश्न. ओपन लावतो जरा हे होतं. सुषमाची सासू. सुषमा सासू याचा अर्थ सुषमाला नवरा आहे आणि सुषमाची सासू म्हणजे या नवऱ्याची आई. सुषमाची सासू सुषमाच्या नवऱ्याची आई. सुषमाची सासू लताच्या पतीची सासू आहे. लताचा पती लताचा नवरा याची सासू, जिला सुषमाची सासू ही लताच्या नवऱ्याची सासू म्हणजे लताच्या नवऱ्याची सासू. याचा अर्थ लता ही कोण झाली? मुलगी. म्हणजे हा नवरा आणि ही लता हे दोघे जणांचं नातं काय? बहीण भाऊ. हा भाऊ आहे आणि लता बहीण. ओके. तर लताच्या बहिणीचा मुलगा हे लताला अजून एक बहीण आहे. या नवऱ्याला लताला एक बहीण. लताच्या बहिणीचा मुलगा या लताच्या बहिणीचा मुलगा हा मुलगा लताची बहीण लताच्या बहिणीचा मुलगा हा सुषमाच्या मुलासाठी. सुषमाला मुलगा आहे. लताच्या बहिणीचा मुलगा हा सुषमाच्या मुलाचा. आता सुषमाचा हा मुलाची सुषमा आई आणि हा वडील. वडिलाची ही कोण लागणार आहे? बहीण. लताची बहीण ही पण याची कोण लागणार आहे? बहीण. म्हणजे वडिलांची बहीण म्हणजे कोण झाली? आत्या. आत्याचा मुलगा आत्ते. नंतर काय येणार आहे? आत्ते भाऊ. पर्याय क्रमांक 5. पर्याय क्रमांक 2. आकृतीचं घेतलं आपण. या ठिकाणी चौरसा मधलं काय काय 26 17 50 123 65 101 82 37 प्रश्नचिन्ह काय रे? काय
सर जर कसं पेपर वर लावलेलं आहे तर वर गाडी काय म्हणजे 123 म्हणजे 125 हा ओके इथं 122 असायला पाहिजे. ओके म्हणजे प्रश्नामध्ये चूक शोधणं हे खरं कौशल्य. त्या ठिकाणी पाहिलं 4चा वर्ग 16 जिथे 17 5चा वर्ग 25 26 जिथं वर्ग अधिक 1 आहे सर्व संख्या इथे पाहिलं तर 4चा वर्ग 16 अधिक 1 5चा वर्ग 25 अधिक 1 6चा वर्ग 36 अधिक 1 7चा वर्ग 49 अधिक 1 8चा वर्ग 64 अधिक 1 9चा वर्ग 81 अधिक 1 10चा वर्ग 100 अधिक 1 11चा वर्ग 121 अधिक 1 122 12चा वर्ग 145 12चा वर्ग 144 अधिक 145 पाहिजे. अगोदरचं 4च्या वर्गाच्या अगोदर 3चा वर्ग 9 अधिक 1 10 145 वर्ण 10 पर्यायामध्ये काय दिलेले पहा दोन पर्याय निवडा. 145 पण आहे 10 पण आहे. पर्याय क्रमांक एखादी 3 लिहिणार आहे. पेन गेले जरा हे कौशल्य तुमच्यामध्ये आलेलं आहे की एखादा प्रश्न चुकीचा असला तर त्याची चूक शोधणं काय चूक आहे. चला पुढे 45ला 9 45ला 9 प्रश्न क्रमांक 45 आहे. 24ला 12 63ला 27 तर 32ला प्रश्न बोला करायचा करण होते कन्हैया सर सर त्या पहिल्या काय त्याचा वर्गांची वाटावाटी 5चा वर्ग 25 4चा वर्ग 16 25 वजा 16 9 4चा वर्ग 16 2चा वर्ग 4 12 6चा वर्ग 36 3चा वर्ग 9 36 3चा वर्ग 9 3चा वर्ग वजा 2चा वर्ग 9 वजा 4 म्हणजे 5 काम हे तर 9 आणि याच्यामधला फरक 1 आहे. 9 गुणिले 1 9 म्हणजे बेरीज 6 याच्यामधला फरक 2 6 गुणिले 12 याची बेरीज 9 आहे याच्यामधला फरक 3 आहे 9 3 27 याची बेरीज 5 आहे याच्यामधला फरक 1 आहे 5 हेही योग्य आहे. जास्त योग्य वर्ग वजा हे जास्त योग्य आहे. 46 47 बेल आपण तिथं स्क्रीनला घेऊया कितीचे पर ओके चला या स्क्रीनला चालू करूया. चला मला स्क्रीन करू वेळ लागते. पान गाजर वनस्पती आता वनस्पतीचा भाग पान वनस्पती गाजरी वेगळीच वनस्पती वनस्पतीच आहे पण ती वनस्पतीचा भाग गाजर म्हणताय. गाजरी हे एका वनस्पतीचं नाव आहे. आता इथं मूळ म्हणलं असतं तर मग त्या वनस्पतीचा भाग आला असता. उत्तर काय 46 पर्याय क्रमांक 3 या ठिकाणी पहा हे काय नाव दिले याला या ठिकाणी हे काय वनस्पती या ठिकाणी हे काय वनस्पती पान हे देखील वनस्पतीचा गाजर देखील वनस्पतीचे नाव उत्तर आता असं एखादा म्हणला की सर गाजर वेगळं आणि वनस्पतीने पान मी मान्य करेल पण त्याचं स्पष्टीकरण पहा बरं. सगळ्या वनस्पतीला पान असतात गाजर वनस्पती नाही. गाजर वनस्पती आहे का
त्यामुळे हे चालणार नाही. आता हे तिन्ही भाग वेगवेगळे येणार. ओके, असं काय होतं वनस्पती म्हणजे इथं पान नसणारी वनस्पती, पान नसणारी वनस्पती आहेत का? किंवा इथं गाजर ही वनस्पती नाही हे असं येऊ शकत नाही. टेबल, खुर्ची, लाकूड, लाकडापासून टेबल आणि खुर्ची बनवतात. कुठलं उत्तर येणार आहे? सर हा काय काय लोखंडापासून बोलतात? तिन्ही वेगळं धरलं नाही. लाकडापासून म्हणजे सगळ्यात पुढच्या टेबल लाकडापासून बनवतात का? आता हा प्लास्टिकचा आहे, इथं याला लाकूड. टेबल, काही टेबल लाकडापासून बनवतात, काही लाकडापासून. खुर्ची सगळ्यात पुढच्या लाकडापासून बनवतात का? म्हणजे काय प्लास्टिकचे मी आहे. इथं येणाऱ्या खुर्च्या लाकडापासून, इथे येणारे टेबल लाकडापासून. ओके, पर्याय क्रमांक ई म्हणजे पर्याय क्रमांक 2. लपलेला भाग का? लपलेला पर्याय पद्धत वापरा. या ठिकाणी हा त्रिकोण, या त्रिकोणाला आकार जुळतो का? लांबी रुंदी नाही, कुठेही मिळत नाही. या ठिकाणचा भाग आकार कुठे दिलेला आहे? उभी रेष इथे आहे. उभी रेषेच्या मागे इथं हा आकार जुळतो का कुठे? उभ्या रेषेला नाही. तिसरा भाग हा आकार इथे, इथे आकार बरोबर तिरकी रेष, तालो वर्तुळाकार रेष, त्याला हे दाखवलं गेली. पुन्हा इथला इथं रेष पाहिजे आहे, पुन्हा इथं हा आकार, पुन्हा इथं तिरका जुळतो. चौथ्या मधला भाग म्हणजे हा इथे कर्व, इथे कर्व तर तिरकी रेष अशी नाही. चौथ्याला पर्याय क्रमांक 3. 48चा पर्याय क्रमांक 3 आहे. 49 ला चुकीचं पद बोला. अंशाला आहे ना 11, 13, 11, 7, 5, 3, 2 मूळ संख्या आहेत. 13चे दुप्पट 26, 26 अधिक 27, 11चे दुप्पट 22, 22 अधिक 23, 7चे दुप्पट 14 अधिक 15 पाहिजे तर 5चे दुप्पट 10 अधिक 11, 3चे दुप्पट 6 अधिक 7, 2चे दुप्पट 4 अधिक 5. अंशामध्ये सगळ्या मूळ संख्या आहे, सगळीकडे अंश सारखाच आणि बरोबर आहे, कुठे चुकीचा नाही आहे. छेदामध्ये मात्र अंशाचे दुप्पट अधिक 1 आहे. या ठिकाणी दुप्पट अधिक 1 7 14 अधिक 1 15 असायला पाहिजे होता. ज्या वर्षात गुरुवार 53 वेळा येतो त्या वर्षातील महाराष्ट्र दिन कोणत्या दिवशी येईल? आता बुधवार 53 वेळा येतो याचा अर्थ ते कसलं वर्ष? लीप वर्ष. सर्व साऱ्या वर्षामध्ये एकच वार 53 वेळा येतो, बाकी सगळे वार 52 वेळा येतात. मित्र लीप वर्ष आहे तर 53 वेळा येणारा म्हणजे याचा अर्थ 31 डिसेंबरला, तर 30 डिसेंबरला बुधवार आहे, 31 डिसेंबरला गुरुवार. 1 मे पाहिजे. इथं कोणतं सूत्र वापरायला लागेल? श्यामला 1 दिवस पुढे स्वाशी बाटलीचा काय गरज आहे का? इथं स्वातंत्र्य दिन, शिक्षक दिन, बाल दिन मिळत नाही. श्यामला एवढंच घ्या. श्याम गाणा ना 25 डिसेंबरचा द्या की इथं श्याम गाणा. सोल्युशन पाहिजे ना आपल्याला महत्वाचं. द्या इथं श्याम गाणा द्या. श्याम गाणा. श्याम म्हणजे शाहू महाराज जयंती कधी असते? 26 जून. मग म्हणजे कधी असतो? हा म्हणजे नाही द्यायची गरज नाही. मग म्हणजे काय? महात्मा गांधी जयंतीचा काय? 1 मे. आणि नाताळ 25 डिसेंबर. 25 ही एकाच तारखेला आहे. नाताळचा आपल्याला काढावा लागेल. ओके, आपल्याला दिलेल्या 30 तारखेचा
30 तारखेला दिलेला आहे बुधवार, 31 ला गुरुवार, 31 मधनं 8 वजा केले 23 तारखेला कोणता सॉरी 7 वजा केले, 31 मधनं 7 वजा केले 24 तारखेला कोणता वार येणार आहे? 25 तारखेला 31 ला सांगितलेला आहे गुरुवार, 24 ला असणार गुरुवार. ओके, मग 25 ला येणार आहे शुक्रवार. नाताळ शुक्रवारी येणार आहे म्हणजे महाराष्ट्रात एकच येणार शुक्रवार. उत्तरी पर्याय क्रमांक शुक्रवार. गटात असणारे पद निवडा. पद निवडले बोला प्रसाद. बेरीज 9 7 9 17 ते बेरीज 17 8 4 12 7 19 5 5 10 4 14 3 17 बेरीज 17 येते म्हणून पर्याय क्रमांक 3 बरोबर आहे. वेगळं कोणाचं काय नाही. तर EYIC BD DP बोला बापूराव. 5 चा वर्ग 25, ईचा 5 आहे, वायचा 25 आहे, 9 चा वर्ग 3, आयचं 9 आहे, सीचं 3 आहे, एचं वर्गमूळ 3, 2 चा वर्ग 4, बीचा 2 आहे, डीचा 4 आहे, 24, 4 चा वर्ग 16, डीचा 4 आहे, पीचा 16 आहे, डीचं काय पाहिजे होतं? CI पाहिजे होतं. तिथं IC दिलं, उलट दिलं होतं. उत्तर पर्याय क्रमांक 2. चला, गटपर्णी पॅरामेशियम अमिबा क्लोरेला 53वा प्रश्न काय उत्तर? गटपर्णी का हो? औषधी कीटक खाणारी वनस्पती आहे ही गटपर्णी. आता घटासारखा आकार असतो, वरती टोपण असतं आणि त्याच्या रंगीत अगदी असतं, आतमध्ये चिकट असा गोड असा अर्धा पदार्थ असतो. त्या रंगी त्याच्यामुळे कीटक आकर्षित होतात, गोडसर असतं त्यामुळे आतमध्ये जातात. आतमध्ये संवेदना झाली की झाकण बंद होतं आणि आतमध्ये किडा बनतो, तो खाली त्या ह्याच्यामध्ये तो पचवला जातो. ही कीटक भक्षिक वनस्पती आणि पॅरामेशियम अमिबा क्लोरेला हे काय एक पेशीय कसले आहे? अमिबा पॅरामेशियम क्लोरेला एक पेशीय प्राणी आहे का? एक पेशीय प्राणी आहेत का? एक पेशी. बघा शाळेच्या सरांना विचारा. अंबुज जलद ख ग ढ ग. हा बोला. हा खग म्हणजे काय? पक्षी. अंबुज जलद आणि ढग हे ढगाचे समानार्थी शब्द. तर प्रश्न क्रमांक 55 काय गरज आहे लिहून करायचं? काय गरज आहे? रंगवलेला भाग बघा ना किती आहे. रेषेवरून गरजच नाहीये. 4 भाग आहेत त्यातले 2 भाग रंगवले, याचा अर्थ निम्मा रंगवला आहे. 5 भाग आहेत त्याच्यामध्ये रंगवलेले 2च भाग आहेत, 2/5 आहे. या ठिकाणी 4 भाग आहेत त्यातले 2 रंगवले म्हणजे 1/2 आहे. इथे इथे पहा षटकोन 6 भाग आहेत त्यातले 3 रंगवले, मी निम्म रंगवलेले. तर उत्तर येणार पर्याय क्रमांक 2. निम्म रंगवलेला आहे का? नाही नाही, तुकडा जर इथे जोडला निम्मा होतं का रंगवलेला? नाही. त्याला लयबद्ध मांडणी त्याच्यामध्ये पहा कितीचा गट होतो, तो गट नाही होत. तिथे 5 5 6 6 येते म्हणल्यानंतर पहा गट वाढत जातो. बोला आणखी. एक घेतलाय एक आहे, एक लिहिलाय, 2 दार, परत एक दार, 3 दार, एक परत एक दार, 4 दार, एक परत एक दार, 5 दार, एक परत एक दार, 6 दार. इथं अंडरलाईन करा. 5 वेळा 6 1, 4 वेळा इथं 6 वेळा, 6 वेळा 6 1, 5 वेळा 5 1, 4 वेळा 4 1, 3 वेळा 3 1,
2 वेळा 2 1 1 2 वेळा 2 1 3 वेळा 1 4 वेळा 4 1 5 वेळा 5 1 6 वेळा 6 इथे 4 6 तर इथे पाहतो इथे कशा पद्धतीने आगोला असं हे किती पण वेळा घेतलाय पण बी दोन वेळा हे सोडून त्याच्या पुढचा सी घेतलाय सी नंतर 2 हे सोडून ते घेतलाय ए बी 2 वेळा ए सी 2 वेळा ए डी 2 वेळा ए ई 2 वेळा ए एफ 2 वेळा ए जी 2 वेळा ए एच किती वेळा आहे ए बी 2 वेळा ए सी 2 वेळा ए डी 2 वेळा ए ई 2 वेळा ए एफ 2 वेळा ए जी 2 वेळा ए एच पर्याय कोणता येते ए जी एच पर्याय क्रमांक ए इथे गट पहा स्टार चौकोन चारचा गट बनतोय का चारचा गट बनतो पाचचा विधान आहे मंत्री चारचा धरताना 5चा धरलाय म्हणताना नंतर 4चा इथं 5चा गट स्टार त्रिकोण हॅश स्टारच्या वर गेली तर तिथं चौकोन हा काढून टाकला पहिलं काढून टाकलं चौकोन स्टार त्रिकोण हॅश नवीन आला पहिलं काढून टाकलं स्टार त्रिकोण हॅश गोल नवीन आला पहिलं काढून टाकलं त्रिकोण हॅश गोल त्रिकोण नवीन आला पहिलं चिन्ह काढून टाकलं जातंय आणि एक नवीन चिन्ह या ठिकाणी बघा पहिला त्रिकोण आहे ते काढून टाकलं पहिलं काय पहा चौकोन स्टार त्रिकोण हॅश आहे काय तर चौकोन स्टार त्रिकोण हॅश इथं चौकोन इथं गोल नवीन आता पहिला चौकोन काढून टाकला राहिलं काय स्टार स्टार त्रिकोण हॅश गोल नवीन इथला त्रिकोण स्टार काढून टाकला राहिला काय त्रिकोण त्रिकोण हॅश गोल उलटा त्रिकोण नवीन कोणताही पर्याय 2 पॅराग्राफ 2 काय लिहिलं नाही रे चाललंय सोल्युशन चाललंय आपलं याच्यामध्ये लिहायला सांगितलं होतं तुम्ही त्या ठिकाणी हे जातो इथं काय आला चौकोन आला इथं चौकोन काढ इथे दिसलं पाहिजे इथं आपल्या याच्यासाठी नाही चाललेलं इथे चौकोन आता इथं चौकोन गेला स्टार त्रिकोण गोल हॅश गोल इथे येणार स्टार इथे स्टार चौकोन काढून टाकला स्टार त्रिकोण हॅश गोल उलटा इथला स्टार काढून टाकला त्रिकोण हॅश इथे हॅश उत्तर काय येणार चौकोन स्टार इथं हॅश इथं चौकोन स्टार हॅश पर्याय क्रमांक 2 चला 59 63 पहिल्या 2 पदाचा संबंध ओळखून पर्याय 49 ला 108 64 ला प्रश्नचिन्ह तुला येवा 4 आणि 9 चा गुणाकार केला त्याने 36 ची तिप्पट 108 6 4 गुणाकार 24 ची तिप्पट 72 पर्यायामध्ये आहे अजून वेगळं आम्हाला 59 दुप्पट 98 अधिक 10 64 दुप्पट 128 अधिक 138 दुप्पट अधिक 10 दिलेल्या संख्येत दुप्पट अधिक 10 108 2 पर्याय नोंदवा अजून वेगळा कोणाचा विचार आहे का नाही चला 60 चा प्रश्न घ्या प्रश्न क्रमांक 60 एफ ला एन याचला प्रश्न चिन्ह याचा अनुक्रम किती आहे 6 यांचा 14 यांचा 8 त्याला नाही कारण यांचा क्रमांक 6 आणि यांचा शेवटून 18 याचा
डावीकडून पाहिला तर 6, उजवीकडून 18 कसं येईल? 25 अक्षर म्हणजे 19 येईल नाही डावीकडनं 6 उजवीकडनं 20 6 20 6 20 आपल्याला 25 चीच अक्षर मला असते. 19 नंबर येईल उजवीकडून. यांचा 14 इकडून डावीकडून घेतला तर उजवीकडून 12 येणार, सॉरी 11 येणार. यांचा डावीकडून 8 आला तर उजवीकडनं 17 येणार. अरे 20 वरती लिहा. डावीकडनं नंबर दिलेले खाली दिले, उजवीकडचे नंबर वर लिहा ना. एफचा किती पहा बघा. एक नंबर येतो आणि शेवटी 25 नंबरचा येईल. 26 गेले. ओके, इथं 20 लिहा. इथं 14 येतं, यांचा 12, 8 येतं 18, यांचा 19 कसं येईल? 1ला काय येतो? 1 येतो का नाही? आणि डावीकडून उजवीकडून बघितला तर 25, बेरीज किती येते? 26 येते. मग इथं उजवीकडून 6वा, डावीकडून 20वा, उजवीकडून 14वा, डावीकडून 12वा, डावीकडून 8वा, उजवीकडून 18वा. हा एकचा डावीकडून 6वा, उजवीकडून 20वा, 20 + 6 14, एकचा डावीकडून 8, उजवीकडून 18, 18 + 8 10. याचं केलं, याचं काय? नाही म्हणजे हा एकचा क्रमांक 7 आणि यांचा 14, यांची बेरीज 20 येते. म्हणजे जसं बघितलं तर मग यांचा 8 आणि कशाची बेरीज येते तर बघायची. मग पुढे जाणवलं काय पोरं डोकं चालवतील. एवढं साधं सोपं चालतंय आपल्याला. पहा साधं सोपं भाषेत सांगतो. त्याचं म्हणणं आहे तेच, पण अक्षर मला घेऊनच करावं लागतं असं गरजेचं. तर तुम्ही एकचा नंबर डावीकडून 6 आहे, एकचा नंबर उजवीकडून 12, म्हणजे 6ची दुप्पट 12. एकचा नंबर डावीकडून 8 आहे, मग उजवीकडून 16 नंबरचं काय येणार आहे अक्षर? जे. उजवीकडून 16 जे. उत्तर पर्याय क्रमांक जे आहे का? अगदी साध्या सोप्या भाषेत. महात्मा ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले लावून पत्नी महात्मा, नेताजी BIGD, PW ला प्रश्न. BI चा काय कळलं? जीचा 7, डीचा 4, PW चा 16 3. काय येतं? दोन आणि 5 7 आणि 9 आता 16 5 21. हा 2 याच्यात अधिक 2 त्याच्या वजा 2, अधिक 2 पुढे मांडायचं,
त्यात वजा 2 अगोदर हा. 16 16 अधिक 2 18 पुढे आणि 21 वजा 2 23 वजा 2 21 21 18 यू आर यू आर पर्याय क्रमांक 62 पर्याय क्रमांक 4 आहे का पर्याय क्रमांक 4 यू आर. चला 63 यापुढे स्क्रीनला संपूर्ण घ्या. आता गरज आहे का त्याची एबीसीडी ची नाही ना प्लास्टिक करून टाका. चला काय म्हणलेलं इथं पहिल्या का दुसऱ्याशी काय संबंध आहे हो? ही आकृती जर 180 अंशात फिरवली तर ही बनते का? ही 180 अंशात फिरवली की हा याचा आरशातलं याचा आरशातलं याचं पाण्यात बाहेरचं पाण्यातलं उलटा कोण त्याच्यावर तिसरा चौथा कपडे आणि याचा आरशातला याचा आरशातलं अजून एक चिन्ह पाहिजे. त्यानंतर पर्याय क्रमांक 2 आलं का लक्षात? शीर्षासना उजव्या हाताने वायव्य दिशा असेल तर समोरची दिशा शीर्षासनामध्ये कोणत्या शीर्षासन सरळच वेगळे येतं. सरळ जर आपण असेल तर उजव्या हाताला वायव्य आ ध न वा उजव्या हाताला वायव्य असेल तर समोरची दिशा कोणती काय बसायला बरं उजव्या हाताला वायव्य कधी नैऋत्य कधी सरळ असेल शीर्षासनात उलट. माझ्या उजव्या हाताला जर मी पहा डोकं खाली करा तुम्ही खाली केलं उजव्या हाताला मी दिशा घेत हात धरून ठेवला सरळ होतं तेव्हा माझं नैऋत्यला तोंड होतं. ते शीर्षासन गेलं की इकडे तोंड होणार आहे. कोणीकडे होणार आहे? ईशान्य म्हणजे दिशाचक्र काढूनच पहा एक दिशाचक्र काढा काढलेलं आहे. आता इथं मधून न्यायला कुठं जागा ठेवलेली उजव्या हाताला वायव्य दिशा उजव्या हाताला वायव्य दिशा जर आपल्याला टाकायचं असेल तर तो उजवीकडे असताना त्याचं इकडे नैऋत्यला इकडे तोंड असेल इकडे तोंड असेल तर काय करून उजव्या हाताला वायव्य दिशा ओके सरळ जर असेल. पण आता शीर्षासन करणार आहे खाली मोठं झाले की त्याची तोंड कुठीकडे होणार आहे? ईशान्य. सरळ उभा असेल तर नैऋत्य. पुढे प्रश्नाकृती आरशाने प्रतिमा 66 प्रश्न आरसा इकडे आहे ते इकडे होते त्याच्यावर तोंड सगळ्याचीच आहे ते ओके. त्याच्या रेषा का 2 आहे त्याच्यावर पहिला पर्याय करून पहिला दुसरा तिसरा चौथ्या 3 विषय म्हणून हा पर्याय करतात. दुसरा काय कर त्यावरती रेषा 4 आहे 5 आहे तिसरा कट राहिला दुसरा आणि चौथा काय फरक आहे? इथं रेष जोडलेली हा पर्याय कट उत्तरे पर्याय क्रमांक 4. ठीक आहे. पर्याय कट पद्धत वापरायला काय करतात प्रश्न आपल्यासाठी हुबेहूब दिसणार. उजव्या बाजूला आडवी रेष पहिला पर्याय कट होईल तिसरा पर्याय कट हुबेहूब पाहिजे म्हणजे इथं आडवी पाहिजे इथं आडवी पाहिजे राहिला या दोघांमध्ये फरक काय बाहेरच्या आपल्याला या पद्धतीनं पाहिजे इथं वरती आपल्याला हा पर्याय कट उत्तर पर्याय क्रमांक 2. चला आता कोणत्या क्रमांकात जांभळी पताका असणार आहे? नंबर द्या वरती नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर द्या 1 2 3 4 5 6. आता जांभळी कुठे असते बघा 6 नंबर आहे 6 म्हणजे 12 6 वजा किती 4 येण्यासाठी 6 वजा 2 12 वजा 2 10 18 वजा 2 16 24 वजा 2 30 वजा 2 30 वजा 2 28 36 वजा 2 34 42 वजा 2 40 48 वजा 2 54 वजा 2 60 वजा 2 58
66 वजा 2 कुठल्या याच्याचं उत्तर 36 वजा 2 पद्धत लक्षात आली का? नंबर 1 2 3 4 5 6 आहे जांभी कुठे 6च्या पाड्यामध्ये वजा 2 त्याच्यात 12 वजा 2 18 वजा 2 24 वजा 2 30 वजा 2 36 वजा 2 34 त्याला म्हणाला पान 16 13 ला 14 17 16 13 16 13 इकडे पाहिलं खाली गेलो खालून वर आलं लक्ष द्या त्याला बाण दाखवणं गरजेचं आहे नुसतं काढणं नाही या ठिकाणी वरून खाली गेलो गळ्याच्या विरुद्ध गेलो इथे गळ्याच्या विरुद्ध ओके तसंच 27 ला 22 27 ला 22 तशाच पद्धतीने 21 26 तर एक क्रमांक 4 13 11 29 13 11 29 मी कसा तयार झाला पहा बाण दाखवा 14 12 28 14 12 28 म्हणजे काय याचं आरशातलं 16 34 37 16 34 37 चा आरशातलं 17 33 38 आता एक क्रमांक 2 32 37 20 27 32 37 20 27 32 37 20 27 ओके काय 4 इथं काय झालंय 34 36 18 29 34 36 18 29 इथं उलटा 4 तसं खाली घेतलेला आहे तशा पद्धतीनं पहा 31 38 20 26 31 38 20 26 पहा इथं याचं काय केलंय आरशातलं घेतलं म्हणजे याचा आरशातलं पाहिजे आपल्याला याचा आरशातलं पहा 33 35 19 24 आहे का याचं तुम्ही इथे गेलं 30 25 18 19 कोणता आहे पहा 30 25 चा आहे का 33 35 चा आहे 33 35 19 28 हे पण असू शकतं इथे एकत्र आले चिकट आहे म्हणजे इथं 30 25 18 19 असू शकतं चला पुढे सर्व पूर्ण करण्यासाठी प्रश्न 71 आकार पहा त्या ठिकाणचा हा आकार त्याच्यावर कोणता पर्याय पडतोय तांचं सुटलेलं आहे चौथा पर्याय पडतो ओके इथला आकार इथं काय हा आकार कुठली रेषा पुन्हा खाली आहे इथं नाही म्हणून हा पर्याय पडतो राहिला पहिला आणि तिसरा फरक शोधा इथला इथला आकार इथं पहा कुठला बसेल तिथं इथं तिरकी रेषा आहे इथं आडवी रेषा आहे मग हा पर्याय पडतो उत्तर देणारा पर्याय क्रमांक 3 चला याचं वडी आहे वडी उचलली इथे होईल त्याचं खाली पर्याय क्रमांक 4 पडते त्याच्यावर ह्या ठिकाणी आयत होणार आहे तो इथं नाहीये ओके या ठिकाणचा हा त्रिकोण पहा त्या पद्धतीचा आकार आहे तो इथं नाहीये हा पर्याय पडतो राहिला पहिला आणि तिसरा इथं गोल होईल असा आकार होणार नाही पर्याय क्रमांक 3 73 ते 75 एका सांकेतिक भाषेत पहा 3 इथं या बाजूला इथं वरती या इथनं जागा घ्या वापरा सगळी जागा चौकोन त्रिकोण स्टार सगळं बसवायचं त्याच्यात मग काही सगळं बसू नका काय करा हे चिन्ह द्या म्हणजे कुणाला काय आले ते कळेल बर चला 3 2 5 आणि एका खाली 1 लिहावं इथं 3 लिहा इथे 2 लिहा इथे 5 लिहा असं काढलं तर कसं कळणार कुणाला काय येते 5 4 6 याच्यात कॉमन 5 आहे त्याच्यामध्ये दुसऱ्या तिसऱ्यामध्ये कॉमन 6 आहे पहिल्या तर तिसऱ्या 2 आहे म्हणजे असं देऊन चालेल का लिहिणार असं लिहिलं तर कसं कोणाला काय ते कळणार इथे फक्त सरळ एका रेषेमध्ये 3 2 5
नंतर कोणकोणते आले ते द्यायचे 3 2 5 नंतर काय आलाय 5 पण आला नाही 4 लिहा 6 लिहा आणि 7 4 6 7 चला पहिल्या दोन मध्ये कॉमन काय आहे 5 5 5 कॉमन 5 वर काट मारा कॉमन काय आहे पाचच्या पुढे चौकोन लिहा पुढं दुसऱ्या आणि तिसऱ्या कॉमन काय आहे 6 वर काट मारा कॉमन काय आहे दुसऱ्या उलटा त्रिकोण 6 ला उलटा त्रिकोण येईल उलटा त्रिकोण आता पहिल्यात आणि तिसऱ्यात कॉमन आहे 2 काट मारा त्या दोघांमध्ये कॉमन काय आहे स्टार 2 ला स्टार येईल स्टार राहिला कोण पहिल्या 3 ला काय आहे त्रिकोण दुसरा काय राहिला 4 ला काय आहे आणि 7 ला काय राहिला ओके आता प्रश्न हे खर्च काम झालं मग आता इथं 15चा वर्ग किती असतो 225 लिहायचे आपल्याला स्टार स्टार आणि कुठल्या पर्यायामध्ये चौकोन अधिक त्रिकोण लिहिले बरोबर किती ते पदावली लिहा चौकोन म्हणजे किती चौकोन म्हणजे 5 द्यायचं 5 अधिक त्रिकोण म्हणजे 3 5 अधिक 3 गुणिले 7 आता काय केलं पाहिजे अगोदर 7 मिनिटे 24 अधिक 5 26 कशी द्या 2 ला काय आहे 6 ला उलटा गुणिले आणि उलटा त्रिकोण पर्याय क्रमांक 4 आणि कोणत्या संख्या गटातील संख्या आहे त्याचं काय होईल गोल आणि चौकोन म्हणतात की गोलाला काय आहे 4 चौकोनला काय आहे 5 45 चालेल का उलटा त्रिकोण सुधार त्रिकोण उलटा त्रिकोण 6 त्रिकोण संख्या आहे का उलटा त्रिकोण 6 म्हणजे 6 67 आहे का 56 आहे का उलटा त्रिकोण आहे क्रमांक 3 अशा पद्धतीनं प्रश्नपत्रिका संपलेली आहे धन्यवाद मित्रांनो